గుడ్ ఈవినింగ్, వెల్కమ్ టు కెరీర్ పాయింట్. గత 16 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ రంగాల్లో నంబర్ 1 గా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. విలువలతో కూడిన విద్యను అందించడమే ఆశయంగా ఉన్నత విద్య, సమాజం పట్ల చక్కని అవగాహన, విద్యార్థులను ఉన్నత ఉద్యోగులుగా తీర్చిదిద్దాలన్న తపన సన్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రగతి బాటలో నడిపిస్తున్నాయి. దేశంలో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీలతో పాటు విదేశాల్లో సైతం కొన్ని వేల మంది విద్యార్థులకు ప్లేస్మెంట్స్ ఇచ్చిన ఘనత సన్ ఇంటర్నేషనల్ కే దక్కింది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఆఫర్ చేసే మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రాంల ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్తులో ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రిన్సిపల్ రవికుమార్, అదేవిధంగా డైరెక్టర్ వాణి గారు మనతో ఉన్నారు. వారితో మాట్లాడి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. హలో మ్యామ్. హలో సార్. ఇప్పుడు మనం సన్ ఇంటర్నేషనల్ కి సంబంధించి ఒక చిన్న ఏవి చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. Sun, 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 I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management.
An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the sun's path, and now success follows us. 15 years of Sun, many success stories, and still counting. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. ఓకే మ్యామ్, ఫస్ట్ మీతో స్టార్ట్ చేద్దాము. అసలు సన్ ఇంటర్నేషనల్లో ఏ కోర్సెస్ ఆఫర్ చేస్తున్నారు స్టూడెంట్స్కి మీరు? సన్ ఇంటర్నేషనల్ కాలేజ్లో ప్రతి ఒక్క స్టేజ్లో స్టూడెంట్కి కోర్సెస్ ఉన్నాయమ్మా. అంటే 10th పాస్ అయిన వాళ్ళకి 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ ఉంది. అది 2 years ఇంటర్మీడియట్లో వాళ్ళు హోటల్ అండ్ టూరిజం గురించి అవుతారు. అలాగే 3 years హోటల్ మేనేజ్మెంట్, అది 2 years హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివి 3rd year ట్రైనింగ్ అండ్ ఇంటర్న్షిప్ ప్లేస్మెంట్ అవుతుంది. అది 10thలోనే డిసైడ్ చేసుకున్న వాళ్ళకి చాలా మంచి కోర్సు. ఈ 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ అనేది ఈ మధ్యలో చాలామంది పిల్లలు పేరెంట్స్ కూడా వాళ్ళకి ముందే క్లారిటీతో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ జాయిన్ అవుతున్నారు. అలాగే ఇంటర్ పాస్ అయిన వాళ్ళకి 4 డిగ్రీ కోర్సులు ఉన్నాయి మన దగ్గర. బ్యాచిలర్ ఆఫ్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, అది హెచ్ఆర్, మార్కెటింగ్, ఫైనాన్స్, 36 సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఎంబీఏ లాగే ఉంటుంది బీబీఏ, అదొక కోర్సు. అలాగే బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం మేనేజ్మెంట్, అంటే చాలా బాగా టూరిజం, ఈవెంట్స్, వీసా, ఇమిగ్రేషన్, ఎయిర్పోర్ట్, ఎయిర్లైన్స్ ఇలాంటివి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నోళ్ళు బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం మేనేజ్మెంట్ చదువుతారు. అలాగే 3rd బ్యాచిలర్ ఆఫ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్, అంటే హోటల్ ఇండస్ట్రీలో 4 డిపార్ట్మెంట్స్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు, కష్టపడగలిగిన వాళ్ళు, కొంచెం చదువు తక్కువ పని ఎక్కువ ఉండేది హోటల్ మేనేజ్మెంట్. ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ బాగుంటాయి. 4th సైన్స్ గ్రూప్, అంటే బైపీసీ, ఎంపీసీ చదివిన వాళ్ళకి బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చాలా బాగుంటుంది. అదేంటంటే న్యూట్రిషనిస్ట్, డైటీషియనిస్ట్, క్వాలిటీ కన్సల్టెంట్స్, ఇట్లానే హాస్పిటల్స్, హోటల్స్, అలాగే బిస్కెట్ ఫ్యాక్టరీ ఇలాంటి కంపెనీస్లో వస్తారు. అలాగే డిగ్రీ పూర్తి చేసిన వాళ్ళకి ఎంబీఏ హోటల్ అండ్ టూరిజం, అంటే డిగ్రీలో చేయలేరు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అనుకున్న వాళ్ళు ఎంబీఏలో చేయొచ్చు, హోటల్ కానీ టూరిజంలో వర్క్ చేయొచ్చు. చాలా మంచి ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. జనరల్ ఎంబీఏ కూడా ఉంది, హెచ్ఆర్, మార్కెటింగ్, ఫైనాన్స్, ఆపరేషన్స్. 2nd సెమిస్టర్ నుంచి వర్క్ చేస్తూ చదువుకోవచ్చు. చాలామంది మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్లో వర్క్ చేసే వాళ్ళకి, అంటే డిగ్రీతో ఆపకుండా మా దగ్గర ఎంబీఏ కూడా ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎంబీఏ లాగా ఉంటుంది ఇది ఆల్మోస్ట్. సో ఎంబీఏ కూడా చేయొచ్చు. అలాగే 1 year పీజీ డిప్లొమా, అంటే 1 yearలో త్వరగా అయిపోతుంది, తక్కువ డబ్బులు, 1,70,000 1 year పీజీ డిప్లొమా ఉంది. అలాగే సర్టిఫికేట్ కోర్సెస్, అంటే డిగ్రీ ఇంటర్ తర్వాత డిగ్రీ తర్వాత ఇలా గ్యాప్లు వచ్చి వాళ్ళు ఒక హోటల్ ఇండస్ట్రీలో ఆల్రెడీ వర్క్ చేసిన వాళ్ళకి సర్టిఫికేట్ కోర్సు 1 year 2 years ఉంది. అది కూడా డిప్లొమా కోర్సెస్, ఇవన్నీ కూడా మన దగ్గర ఉన్నాయి. ఓకే మ్యామ్. ఓకే సార్, మీరు చెప్పండి, మిగతా కాలేజెస్తో కంపేర్ చేస్తే మీ కాలేజ్లో ఉండే ప్రత్యేకతలు ఏంటి? స్టూడెంట్స్ మీ కాలేజ్లో ఎందుకు జాయిన్ అవ్వాలి అసలు? లైక్ మిగతా కాలేజెస్తో పోలిస్తే అంటే మా కాలేజ్లో ఉన్న ప్రత్యేకతల గురించి మాట్లాడాలంటే, లైక్ లాస్ట్ 16 years నుంచి మేము ఐఐపి ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ అనేది మేము ఫాలో అవుతున్నాం అనమాట. సో నార్మల్ ఏంటంటే మా దగ్గర చేసే కోర్సెస్ అన్నీ లైక్ మార్కెట్లో ఏం నీడ్ ఉంది, లైక్ ఎలాంటి కోర్స్ చేసే జాబ్ ఉంటుంది, సో స్టూడెంట్స్కి ప్రాక్టికల్గా ఎలా నాలెడ్జ్ రావాలి, ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఇవ్వాలని చెప్పని మెయిన్ ఫోకస్ దానిపైన పెడతాం. సో ఇలా ఏంటంటే ఈ స్ట్రీమ్ లైన్లో లైక్ మన దగ్గర చేసే ప్రతి కోర్సు, అది హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అవనివ్వండి, లేదా బీబీఏ అవనివ్వండి, ఎంబీఏ ట్రావెల్ టూరిజం అవనివ్వండి, ఎలా ఉంటుందంటే స్టూడెంట్స్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్
సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి వాళ్ళు పార్ట్ టైం జాబ్స్కి వెళ్ళడం కూడా వాళ్ళని మల్టీనేషనల్ చైన్ ప్రాపర్టీస్లో లైక్ స్టార్బక్స్, కెఫే కాఫీ డే, మెక్డీ అలా మంచి కంపెనీస్ని వెళ్తారు. అండ్ అలాగే బీబీఏ స్టూడెంట్స్ వచ్చి లైక్ థర్డ్ సెమిస్టర్ నుంచి 45 days కాలేజ్కి వస్తే 45 days ఇంటర్న్షిప్స్కి వెళ్తారు. సో ఇలా ఇంటర్న్షిప్స్కి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు డిఫరెంట్ సెమిస్టర్స్లో లైక్ డిఫరెంట్ కంపెనీస్ వెళ్ళి అక్కడ డిఫరెంట్ బాసెస్తో డిఫరెంట్ టీమ్తో వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. సో అలా స్టూడెంట్స్కి ఏంటి లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది. అండ్ అలాగే ఎంబీఏ జనరల్ వాళ్ళు హెచ్ఆర్ సైడ్ లేదా మార్కెటింగ్ సైడ్ వెళ్తారు. అండ్ ఎంబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం వాళ్ళు లైక్ థర్డ్ సెమిస్టర్ నుంచి 4 days కాలేజ్ వస్తే 2 days వర్కింగ్ మోడ్లో వీళ్ళు వెళ్తూ ఉంటారనమాట. అండ్ అలాగే లైక్ ట్రావెల్ టూరిజం చేసే వాళ్ళు ఏంటంటే లైక్ థర్డ్ సెమిస్టర్లో హోటల్లో కానీ టూరిజంలో కానీ వాళ్ళకి లైక్ ఇంటర్న్షిప్స్ అనేది పెట్టిస్తుంటాం. సో వేరే కాలేజెస్తో పోలిస్తే మన కాలేజ్ స్టూడెంట్స్కి ఏంటంటే లైక్ వాళ్ళ కెరియర్ టైంలోనే వాళ్ళకి గ్రాడ్యుయేషన్ చేసేటప్పుడే వాళ్ళకి వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది. ఆ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్తో పాటు వాళ్ళకి సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్, సెల్ఫ్ మోటివేషన్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. సో దాంట్లో ఏమవుతుందంటే కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళకి జాబ్ కోసం టెన్షన్ పడే అవసరం ఉండదు. అండ్ జాబ్ కోసం వాళ్ళు వెతికే అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఇంటర్న్షిప్ చేస్తున్నప్పుడే వాళ్ళకి లైక్ మ్యాక్సిమం జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయి. వాళ్ళకి ఒక ఇంటర్వ్యూ ఫీవర్ అనేది లైక్ ఆ భయం అనేది గ్రాడ్యుయేషన్ లెవెల్లోనే వెళ్ళిపోతుంది. ఇనిషియల్ స్టేజెస్లోనే ఆ భయం అనేది వెళ్ళిపోతుంది. దాంతోపాటు కమ్యూనికేషన్ బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. అండ్ మార్కెట్లో ఏం అవసరం ఉంది, ఎలా వర్క్ చేయాలి, ఏంటి రిక్వైర్మెంట్ ఉందని చెప్పని స్టూడెంట్స్కి అప్పటికి తెలిసిపోతుంది. కాబట్టి లైక్ మిగతా స్టూడెంట్స్తో పోలిస్తే మన కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ ఒక స్టెప్ అహెడ్ ఉంటారు. అండ్ బై ద టైం లైక్ వాళ్ళ కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యే లోపు వాళ్ళ గ్రాడ్యుయేషన్ సర్టిఫికేట్, ఎక్స్పీరియన్స్, అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళకి మంచి సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది బిల్డ్ అయ్యి మార్కెట్లోకి స్టూడెంట్స్ వస్తూ ఉంటారు. ఓకే మ్యామ్, మీరు చెప్పండి. మామూలుగా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసే వాళ్ళు ఇంటర్న్షిప్ చేస్తూ ఉంటారు. సో మీ కాలేజ్లో చదివే వాళ్ళు స్టూడెంట్స్ ఏ కంపెనీలో ఇంటర్న్షిప్ చేస్తూ ఉన్నారు? యాక్చువల్గా బీబీఏ వాళ్ళు ఈవెన్ ఇఫ్ దే ఆర్ ఇన్ అంటే జస్ట్ 18-19 years అయినా కూడా మోస్ట్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ దే వర్క్ విత్ అంటే వెరీ గుడ్ కంపెనీస్ లైక్ ఐకియాలో వర్క్ చేస్తున్నారు, more than 20 students. అట్లానే అమెజాన్లో చేస్తున్నారు చాలామంది. అంటే అమెజాన్లో సెకండ్ ఇయర్లో జాయిన్ అయ్యి ఫైనల్ ఇయర్ అయ్యేసరికి 35,000-40,000 వచ్చిన స్టూడెంట్స్ కూడా ఉన్నారు. చాలా మటుకు హెచ్ఆర్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది అమ్మాయిలకి కానీ కొంతమంది అబ్బాయిలకి. రిక్రూట్మెంట్ ఫర్మ్స్ లైక్ రైట్ రిక్రూట్, హెచ్ఆర్ ఇండిజీనియస్, కన్వర్జెస్, కాన్సెంట్రిక్స్ ఇలాంటి కంపెనీస్లో వాళ్ళు చాలా బాగా అంటే అకౌంట్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు అకౌంట్స్, ఫైనాన్స్, చార్టెడ్ అకౌంటెన్సీ ఇలాంటి వాటిలో చేస్తారు. టూరిజం వాళ్ళు మాత్రం చాలా బ్రహ్మాండమైన టూరిజం ప్రాజెక్ట్స్ వచ్చినాయి. వాళ్ళు చార్ధామ్ యాత్ర, కాశ్మీర్, ఊటీ ఇలాంటి చోట్ల అంటే చాలామంది స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ ప్యాకేజ్ లాగా తీసుకొని వెళ్తారు. సో అది హెచ్ఆర్హెచ్ అని, అలాగే ఎస్విఆర్ ట్రావెల్స్, సదరన్ ట్రావెల్స్, మహేంద్ర క్లబ్ ఇలాంటి క్లబ్స్లో కూడా చాలా బాగా వర్క్ చేస్తారు. సో ఇంటర్న్షిప్ చేయటం వల్ల వాళ్ళకు వచ్చే బెనిఫిట్ ఏంటంటే దే బికమ్ వెరీ డైనమిక్, దే వర్క్ విత్ టీమ్స్, దే నో వాట్ ఈస్ అంటే ఒక బాస్తో ఎలా బిహేవ్ చేయాలని తెలుసు. ఇలా ఈ గ్యాప్ ఫిల్ చేయడం వల్ల ఫైనల్ సెమిస్టర్లోనే వాళ్ళకి ప్లేస్మెంట్ వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఉంటాయి. స్టూడెంట్కి ఎప్పుడూ కూడా మేము ప్లేస్మెంట్ ఇచ్చే అవకాశం స్టూడెంట్ మాకు ఇవ్వరు. ఎందుకంటే వెన్ దే డూ ఇంటర్న్షిప్ 80% అటెండెన్స్ ఇంటర్న్షిప్ ఉండటం వల్ల వాళ్ళకి ప్లేస్మెంట్ చాలా బాగుంటుంది. బీబీఏ చదివిన వాళ్ళు చాలామంది 2 years వర్క్ చేసి దాని తర్వాత ఎంబీఏకి వెళ్తారు. ఓకే సార్, మీరు చెప్పండి. ఏ హోటల్లో ఈ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ పూర్తి చేసి అవకాశాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి? అదేవిధంగా ప్లేస్మెంట్స్ కానీ వాళ్ళ శాలరీ కానీ ఏ విధంగా ఉంటాయి? హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళకండి లైక్ మంచి ఫ్యూచర్ ఉంటుంది, మంచి భవిష్యత్తు ఉందన్నమాట. సో మన దగ్గర ఏంటంటే సన్ ఇంటర్నేషనల్లో ఫస్ట్ సెమిస్టర్ నుంచి వాళ్ళకి కమ్యూనికేషన్ పైన, పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ పైన మనం బాగా మెయిన్ ఫోకస్ పెడుతూ ఉంటాము. అండ్ అలాగే స్టూడెంట్స్ ఎప్పుడైతే సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి వాళ్ళు వర్క్ చేస్తూ ఉంటారో లైక్ పార్ట్ టైం జాబ్స్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి లైక్ బయట వర్క్ ప్లేస్లో గెస్ట్తో ఎలా బిహేవ్ చేయాలి, ఎలాంటి గెస్ట్ వస్తారు, లైక్ ఎలాంటి వర్క్ ఉంటుంది, ఒక సర్వీస్ ఎలా చేయాలి, గెస్ట్ని ఎలా రిసీవ్ చేసుకోవాలని చెప్పని బేసిక్ లెవెల్ నుంచి వాళ్ళు నేర్చుకుంటూ వస్తారు. సో అలాగే లైక్ 5th సెమిస్టర్లో వాళ్ళకి 5-star హోటల్స్లో మనం ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ పంపిస్తామన్నమాట. సో ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ ఎలా ఉంటుందంటే స్టూడెంట్ అవుట్ ఆఫ్ దేర్ ప్లేస్ అంటే హైదరాబాద్లో చేసేవాళ్ళు అవుట్ ఆఫ్ హైదరాబాద్, విశాఖపట్నంలో చేసేవాళ్ళు అవుట్ ఆఫ్ విశాఖపట్నం, నేషన్ వైడ్ అంటే ఆల్ ఓవర్ ఇండియా వెళ్ళి వాళ్ళు అక్కడ ట్రైనింగ్ చేస్తారు. ఆ ట్రైనింగ్ వల్ల స్టూడెంట్స్కి లైక్ 4 departments లైక్ సర్వీస్, ఫ్రంట్ ఆఫీస్, ప్రొడక్షన్ అండ్ హౌస్ కీపింగ్ 4 departmentsలో ట్రైనింగ్ చేస్తారు. సో ఈ 4 departmentsలో ట్రైనింగ్ చేసినప్పుడు స్టూడెంట్కి లైక్ యాక్చువల్ వర్క్ ఏముంటుంది, అక్కడ లైవ్గా వర్క్ ఎలా జరుగుతుంది, ఓకే ఈచ్ డిపార్ట్మెంట్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అనేది నేర్చుకుంటారు. సో దానివల్ల స్టూడెంట్ లైక్ 6th సెమిస్టర్లో వాళ్ళకి స్పెషలైజేషన్ అనేది వెళ్తారనమాట. ఈ స్పెషలైజేషన్ తర్వాత వాళ్ళకి ప్లేస్మెంట్ అనేది లైక్ ఈ 4 departmentsలో ఉంటుంది. ఈ 4 departments కాకుండా మనకి ఈ రోజుల్లో చూస్తే మాత్రం హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళకి చాలా అవకాశాలు వస్తున్నాయి. ఈవెన్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్, గవర్నమెంట్ సైడ్ కూడా మనకి అవకాశాలు ఉన్నాయన్నమాట. లైక్ డిఫెన్స్ సైడ్ చూసుకుంటే లైక్ ఆర్మీ క్యాంటీన్స్కి వెళ్ళొచ్చు లైక్ స్టూడెంట్స్. ఈవెన్ వారు వెళ్ళొచ్చు ఎయిర్ హోస్టెస్, క్యాబిన్ క్రూ సర్వీస్ లాగా వెళ్ళొచ్చు. అమ్మాయిలకి జిఆర్ఈ, కస్టమర్ కేర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ లాగా వెళ్తున్నారు. అండ్ అబ్బాయిలకి వీళ్ళు కూడా ఫ్రంట్ ఆఫీస్లో కానీ, హౌస్ కీపింగ్లో కానీ కూడా
మంచి అవకాశాలు వస్తున్నాయి. అండ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళకి లైక్ అబ్రాడ్ వెళ్ళడానికి కూడా మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయన్నమాట. సో స్టూడెంట్స్ లైక్ బయటికి వెళ్ళాలి, అబ్రాడ్ వెళ్ళాలి, జాబ్ ప్లేస్మెంట్ చూసుకోవాలనుకుంటే వాళ్ళకి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే అండి హైదరాబాద్లో కానీ ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో మ్యారియట్, ది పార్క్, ది హయాత్ ప్లేస్, ఓకే, ఐటీసీ గ్రూప్ ఆఫ్ హోటల్స్, తాజ్ గ్రూప్ ఆఫ్ హోటల్స్, ఇలా ఏ 5 స్టార్ ప్రాపర్టీస్లో చూసినా మన స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. అలాగే ఇంటర్నేషనల్ వైడ్లో చూసుకుంటే లైక్ స్టూడెంట్స్ లైక్ యూఎస్లో ఇంటర్న్షిప్ చేస్తున్నారు, ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్నారు, అండ్ సింగపూర్లో లైక్ ఆల్మోస్ట్ అరౌండ్ 50 to 60 స్టూడెంట్స్ ఎవ్రీ ఇయర్ మాకు జాబ్ పర్పస్కి వెళ్తూ ఉంటారు. మలేషియాలో ఉన్నారు స్టూడెంట్స్. సో నేషనల్ వైడ్లో అండి లైక్ స్టూడెంట్ కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత లైక్ జాబ్కి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళకి 20,000 to 25,000 శాలరీ ప్యాకేజ్తో స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. అలాగే అబ్రాడ్ వెళ్ళినప్పుడు ఇంటర్న్షిప్లో దే ఆర్ అర్నింగ్ అరౌండ్ 1 lakh to 1.5 lakhs. అండ్ ఎప్పుడైతే జాబ్కి వెళ్తారో లైక్ మినిమం శాలరీ ప్యాకేజ్ 2 lakhsతో పిల్లలు జాబ్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. ఓకే మ్యామ్, అలాగే ఎంబీఏ కానీ బీబీఏ కోర్సులు చేసిన వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు ఎలా ఉంటాయంటారు? యాక్చువల్గా ఇంటర్న్షిప్స్ చేయటం వల్ల ప్లేస్మెంట్ అనేది చాలా ఈజీ అవుతుంది. అంటే యూ నేమ్ ఎనీ మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ అవర్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ వర్కింగ్. చాలా మటుకు కొంతమంది అంటారు బీబీఏ తర్వాత ఎంబీఏ చేసుకున్న తర్వాత సాఫ్ట్వేర్లోకి ఎలా ఎంటర్ అవ్వాలని కూడా చాలామంది క్వశ్చన్స్ వేస్తారు. యూ ఆర్ ఎలిజిబుల్ టు గో ఫర్ సాఫ్ట్వేర్. మన స్టూడెంట్స్ చాలామంది సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో కూడా వర్క్ చేస్తున్నారు. జనరల్గా మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ విత్ ఎస్ఏపి, ఆరకిల్, ఇప్పుడు వచ్చిన కొత్త టెక్నాలజీస్లో వెళ్తే వాళ్ళకి చాలా మంచి, అంటే మేనేజ్మెంట్ ఫంక్షనల్ ఎక్స్పీరియన్స్తో పాటు ఎస్ఏపి చేస్తే యూ కెన్ బికమ్ ఎస్ఏపి కన్సల్టెంట్. మన స్టూడెంట్స్ చాలామంది ఎస్ఏపిలో వర్క్ చేస్తున్నారు. అట్లనే యూఎస్, యూకేలో కూడా సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్గా కూడా వెళ్ళొచ్చు. బట్ దెన్ మీరు మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్ బాగా డెవలప్ చేసుకోవాలంటే ప్రెజెంటేషన్ స్కిల్స్, అంటే టీచింగ్ మెథడాలజీయే చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఎంబీఏ బీబీఏ వాళ్ళకి కేస్ స్టడీ అంటే ఎవ్రీ వీక్ ఇప్పుడు ఓన్లీ 5 days ఉంటుంది కాలేజ్. 6th day అంటే సాటర్డే ఈజ్ ఏ నో వర్కింగ్ డే. ఆ రోజు పుస్తకాలు తీసుకొని రావాల్సిన అవసరం లేదు. స్టూడెంట్స్ విల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్, అంటే దే విల్ హ్యావ్ కేస్ స్టడీ ప్రెజెంటేషన్స్, దే విల్ హ్యావ్ ఏ మాక్ ఇంటర్వ్యూ, ఆర్ దే విల్ హ్యావ్ రోల్ ప్లే అంటే ఒక సిచ్యుయేషన్ ఇచ్చి ఆ సిచ్యుయేషన్ని ఎట్లా పర్ఫామ్ చేయాలి. ఒక హెచ్ఆర్ మేనేజర్ దగ్గరికి ఒక ప్రాబ్లం వస్తే ఆ ప్రాబ్లమ్ని ఎలా రిజాల్వ్ చేయాలి. ఇలా కేస్ స్టడీ మెథడాలజీస్. సాటర్డే అనేది చాలా 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 లైవ్లీగా ఉంటుంది. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళకైతే ఈవెంట్స్ చేస్తారు, మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళకైతే ఇలాంటివి ఉంటాయి. ఇంకా ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ వాళ్ళకి కూడా డిఫరెంట్ డైట్ ప్రోడక్ట్స్ని కూడా వాళ్ళు డెవలప్ చేస్తారనమాట. ఓకే సార్, మీరు చెప్పండి, మీ సంస్థ ద్వారా ఎలాంటి ఇంటర్నేషనల్ ప్రాజెక్ట్స్ని అందిస్తున్నారు? సన్ ఇంటర్నేషనల్లో చదువుకున్న స్టూడెంట్స్ కంటే లైక్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్, ఇంటర్నేషనల్ జాబ్స్ అనేటివి లైక్ చాలా ఈజీగా ఉన్నాయి. ఎందుకంటే లైక్ మా స్టూడెంట్స్ కంటే లైక్ కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడే స్టూడెంట్ చదువుతున్నప్పుడు వాళ్ళకి ఒక ఇంటర్నేషనల్ ట్రిప్ అనేది మేము తీసుకెళ్తామన్నమాట. సో ఇంటర్నేషనల్ ట్రిప్ అనేది లైక్ ఇది 7 days to 10 days ఉంటుంది. సో స్టూడెంట్స్కి లైక్ ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఇంటర్నేషనల్ వర్క్ ఎలా ఉంది, లైక్ ఎంబీఏ వాళ్ళు, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు, ఎంబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం వాళ్ళు అక్కడ ఇంటర్నేషనల్ వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ వర్క్స్ ఇండస్ట్రీకి వెళ్తారు, ఇండస్ట్రీ విజిట్స్కి వెళ్తారు, ఫుడ్ కంపెనీస్కి విజిట్కి వెళ్తారు, అలాగే టూరిజం సెక్టర్ చూస్తారు. సో స్టూడెంట్ ఇక్కడ నుంచి బయలుదేరినప్పటి నుంచి లైక్ ఇమిగ్రేషన్ ఎలా అవుతుంది, స్టాంపింగ్ ఎలా ఉంది, ఓకే ఎలా వర్క్ అవుతుంది, అది అనేది కంప్లీట్గా అబ్జర్వ్ చేస్తూ అక్కడికి వెళ్ళాక ఇండస్ట్రీలో ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ ఎలా ఉన్నాయి అని చెప్పని స్టూడెంట్స్ లైక్ అవగాహన అనేది స్టూడెంట్స్కి వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఈ స్టూడెంట్ ఏమవుతుందంటే లైక్ స్టూడెంట్కి కంప్లీట్గా ఎప్పుడైతే నాలెడ్జ్ వస్తుందో వర్క్ స్టాండర్డ్స్ ఎలా ఉన్నాయి దాని తగ్గట్టు మళ్ళీ 6th సెమిస్టర్లో వచ్చి స్టూడెంట్ ఇక్కడ ట్రైన్ అప్ అవుతూ ఉంటాడు. సో అలా చూసుకుంటే లైక్ మా స్టూడెంట్స్ ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్న్షిప్స్కి వచ్చి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చి యూఎస్లో ఉన్నారు స్టూడెంట్స్, అండ్ దే ఆర్ ఇన్ ఆస్ట్రేలియా, దే ఆర్ ఇన్ సింగపూర్, దే ఆర్ ఇన్ మలేషియా, అబుదాబి, ఓకే ఇలా డిఫరెంట్ కంట్రీస్లో స్టూడెంట్స్ ఇంటర్నేషనల్ జాబ్స్ చేస్తున్నారండి. ఓకే మ్యామ్, మీరు చెప్పండి, ఈ కోర్సులకు సంబంధించి అడ్మిషన్ ప్రక్రియ ఏ విధంగా ఉంటుంది? యాక్చువల్గా లాస్ట్ 3 months నుంచి we have opened the college. జూన్ నుంచి ఆన్లైన్ అడ్మిషన్స్, అంటే బయట ఊర్లో ఉన్న వాళ్ళు ఆన్లైన్ అడ్మిషన్స్ చేసుకోవచ్చు. www.sun.edu.in మా వెబ్సైట్, అందులోకి వెళ్తే ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఉంది, ఆ ఫామ్ ఫిల్ చేయొచ్చు. మీరు మీ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఫిల్ చేసిన తర్వాత 10,500 కట్టి అడ్మిషన్ బ్లాక్ చేసుకోవచ్చు. అది కాకుండా మీరు ఈ నంబర్ 8575795757 చేస్తే మీకు కౌన్సిలర్స్ ఎత్తుతారు. బట్ జనరల్గా అడ్మిషన్ అంటే ఇదివరకు అంటే ప్రతి వాళ్ళు వచ్చి ఒక 1/2 hour to 45 minutes ఇక్కడ నాతో అట్లనే విశాఖపట్నంలో ఆశా మేడంతో స్పెండ్ చేసేవాళ్ళు. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క పేరెంట్ స్టూడెంట్ కూడా యూ విల్ బీ అండర్ లాడ్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్, అంటే ఏ కాలేజ్ మంచిది, ఏ కోర్స్ అయితే మా అబ్బాయికి బాగుంటుంది, ఏదైతే తనకి మంచి జాబ్స్ వస్తాయి అనేది ఉంటుంది. జనరల్ ఏమవుతుందంటే మార్కెట్లో ఏది బాగుంది, వాళ్ళు ఏం చెప్పారు, ఇది ఏం చెప్పారు, దేనికైతే జీతం ఎక్కువ ఉంటుంది, దీస్ ఆర్ ది రెగ్యులర్ క్వశ్చన్స్ పేరెంట్స్ అడుగుతారు. ఏదైతే ఇప్పుడు బాగుందండి, ఏది
చేయిస్తే పిల్లోడికి మంచి ఉద్యోగాలు వస్తాయి. యూ షుడ్ నెవర్ గో విత్ ది మార్కెట్, యూ షుడ్ గో విత్ యువర్ హార్ట్. అంటే స్టూడెంట్కి ఏది బాగుంటుంది అంటే కష్టపడే నేచర్ ఉంది, తప్పకుండా చాలా కష్టపడే నేచర్ ఉంది, బయట కంట్రీకి ఎలాగైనా వెళ్ళాలి, నేను ఇండియాలో ఉండకూడదు, ఇలా అనుకున్న వాళ్ళు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయొచ్చు. 10 నుంచి 12 గంటలు కష్టపడి వర్క్ చేయాలి, 80% అటెండెన్స్ ఉండాలి, ఎందుకంటే ఇదంతా ప్రాక్టికల్ ఓరియంటెడ్. అలాగే బీబీఏ వాళ్ళు కొంచెం ప్రెజెంటేషన్ స్కిల్స్, అందరితో మాట్లాడటం, టీమ్ బిల్డింగ్ యాక్టివిటీస్ బాగా చేసిన వాళ్ళు బీబీఏ. అలాగే బాగా చదివి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అది ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అనేది చాలా మంచి కోర్సు, సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్, డైటీషియన్, ప్రోటీన్స్ ఇలాంటివన్నీ బాగా చదువుకొని బయోకెమిస్ట్రీ, మైక్రోబయాలజీ, బాటనీ, జువాలజీ ఇవన్నీ చదవగలిగిన వాళ్ళు ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్. సో ప్రతి ఒక్క పర్సనాలిటీకి ఒక కోర్సు. మా కాలేజ్కి వచ్చారు, మా కోర్సే జాయిన్ అవ్వాలని ఏం లేదు, మేము కౌన్సిలింగ్ చేస్తాము. మీరు ఈ నెంబర్కి చేసి అపాయింట్మెంట్ తీసుకుంటే ఫోన్ కౌన్సిలింగ్ కానీ వీడియో కౌన్సిలింగ్ కానీ నేను ఇక్కడ ఆశా మేడం చేస్తారు. కానీ మీరు చేరే ముందు 1-2 సార్లు నా పర్సనాలిటీకి, నా హార్ట్కి ఏమి ఇష్టం అనేది తెలుసుకొని జాయిన్ అవ్వడం చాలా మంచిది. ఓకే సార్, ఇప్పుడు కొంతమంది డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి అదేవిధంగా విలేజెస్ నుంచి వస్తూ ఉంటారు. సో అలాంటి వాళ్ళకి వసతులు ఏ విధంగా ఉంటాయి? వేరే ప్లేసెస్ నుంచి వచ్చే వాళ్ళకండి, వేరే డిస్ట్రిక్ట్స్ నుంచి, వేరే స్టేట్స్ నుంచి వచ్చే వాళ్ళకి ఏంటంటే లైక్ మన దగ్గర మంచి హాస్టల్ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ హైదరాబాద్ రామ్నగర్లో మన కాలేజ్ ఉందండి. కాలేజ్కి వాకబుల్ డిస్టెన్స్ 2 minutes వాకబుల్ డిస్టెన్స్లో 4 హాస్టల్స్ ఉన్నాయి. సో స్టూడెంట్స్ వచ్చి అక్కడ హాస్టల్స్ విజిట్ అయ్యి వాళ్ళకి ఈ హాస్టల్లో నచ్చితే అక్కడ ఉండొచ్చు అండి. అండ్ అలాగే విశాఖపట్నం ద్వారకా నగర్లో క్యాంపస్ ఉంది, అక్కడే హాస్టల్ 2 minutes వాకబుల్ హాస్టల్ ఉంది. అండ్ రిషికొండ లైక్ బీచ్ క్యాంపస్లో అండి లైక్ అద్భుతమైన లైక్ బ్యూటిఫుల్ హాస్టల్ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయన్నమాట. సో ఇది వచ్చి కంప్లీట్గా లైక్ 5 acresలో ఉంది కాలేజ్. సో కాలేజ్ విదిన్ క్యాంపస్లోనే మనకు హాస్టల్, బాయ్స్ హాస్టల్, గర్ల్స్ హాస్టల్ సపరేట్గా ఉంది. సో ప్రతి రూమ్ నుంచి మనకి బీచ్ వ్యూ అండ్ లైక్ మంచి లొకేషన్ అంతా బాగుంటుంది అనమాట. సో స్టూడెంట్స్కి ఏంటంటే లైక్ పేరెంట్ అండ్ మెంటర్ ఎలాగైతే కాంటాక్ట్లో ఉండాలని మేము చూస్తూ ఉంటాము. సో స్టూడెంట్స్ లైక్ హాస్టల్ వార్డెన్ అవ్వనివ్వండి లేదా క్లాస్ టీచర్ అవ్వనివ్వండి, సో ఒక మెంటర్షిప్ పాలసీలో మేము స్టూడెంట్స్కి లైక్ కాంటాక్ట్ నెంబర్స్ ఇస్తాం. పేరెంట్స్ ఎనీ టైం లైక్ ఆ మెంటర్కి కాల్ చేసి లేదా వార్డెన్కి కాల్ చేసి వాళ్ళ స్టూడెంట్స్ ఎలా ఉన్నారు, ఎలా చదువుతున్నారు, ఏంటి అని చెప్పని కనుక్కోవచ్చు. సో దాంతోపాటు లైక్ వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఏసీ హాస్టల్స్ ఆల్సో. అండ్ స్టూడెంట్కి ఏంటంటే మంచి లైక్ క్లైమేట్, మంచి లైక్ చదువుకునే అట్మాస్ఫియర్ క్రియేట్ చేసి హాస్టల్స్ అని డిజైన్ చేస్తామండి. ఓకే మ్యామ్, మీరు చెప్పండి. ఆడపిల్లల విషయానికి వస్తే తల్లిదండ్రులు చాలా భయపడుతూ ఉంటారు ఆడపిల్లల్ని పంపించడానికి. సో వన్స్ ఈ కోర్సులు కానీ జాయిన్ అవ్వడానికి ఆడపిల్లలు వస్తే వాళ్ళ భవిష్యత్తు ఏ విధంగా ఉంటుందంటారు? బేసికల్గా ఆడపిల్లలు చాలా చక్కటి అంటే పర్సనాలిటీ కలవాళ్ళు. ఆడపిల్లలు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఫస్ట్ వస్తారు. మా కాలేజ్లో యూనివర్సిటీ ఫస్ట్ కానీ, జాబ్లో 10 మంది అబ్బాయిలు వెళ్ళి ఒక్క అమ్మాయి వెళ్ళినా ఆ అమ్మాయికే జాబ్ వస్తుంది, ప్రమోషన్స్ వాళ్ళకే, హైక్స్ వాళ్ళకే. సో అంటే గర్ల్స్ ఆర్ వెరీ లక్కీ అండ్ గర్ల్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ గుడ్ ఇన్ హాస్పిటాలిటీ. ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి మనం పెంచింది కూడా ఆడపిల్లలు అంటే కొంచెం హాస్పిటాలిటీ ఓరియంటెడ్గా పెంచుతాము. అట్లానే హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి అయితే పబ్లిక్ రిలేషన్ మేనేజర్స్, అట్లానే గెస్ట్ రిలేషన్ మేనేజర్స్, గెస్ట్ రిలేషన్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్, ఎయిర్పోర్ట్స్, ఎయిర్లైన్స్ అన్నిట్లో కూడా ఆడపిల్లనే అడుగుతారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు చక్కటి స్మైల్, మంచి పేషెన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆడపిల్లలకి చాలా మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది. లక్కీగా కాలేజ్లో కూడా ఇక్కడ ఇద్దరం కూడా డైరెక్టర్స్ లేడీస్ ప్లస్ ఫ్యాకల్టీస్ అంతా కూడా లేడీస్ ఉండటం వల్ల కంపేరిటివ్ టు అదర్ కాలేజెస్ మన కాలేజ్లో ఆడపిల్లలు నంబర్ ఆఫ్ గర్ల్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ హై అండ్ దే ఆర్ వెరీ కంఫర్టబుల్. ఎందుకంటే వాళ్ళకి మార్నింగ్ షిఫ్ట్స్ ఉంటాయి, పికప్ డ్రాప్ ఉంటుంది. సో ఎక్కడా కూడా ఏ కోర్సులో కూడా ఆడపిల్లలు సంకోచించాల్సిన అవసరం లేదు. పేరెంట్స్ కూడా ఎక్కడ భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. హాస్టల్స్ చాలా మంచి హాస్టల్స్ ఉన్నాయి హైదరాబాద్, వైజాగ్లో. మెంటర్స్ ఉంటారు, వార్డెన్స్తో మాట్లాడచ్చు. సో ఆడపిల్లలకి ఐ థింక్ దే ఆర్ ది బెస్ట్ పీపుల్ అవైలబుల్ రైట్ నౌ ఇన్ దిస్ వరల్డ్. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ ఫీల్. ఓకే సార్, మీరు చెప్పండి. ఇప్పుడు కొంతమంది విలేజెస్ నుంచి వస్తారు, తెలుగు మీడియం వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. సో వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ అనేది అంత ఫ్లూయెంట్గా రాదు. సో అలాంటి వాళ్ళకి మీ సన్ ఇంటర్నేషనల్లో ఎలా ట్రైన్ చేస్తారు, వాళ్ళకి ఎలా ఇంగ్లీష్ నేర్పిస్తారు? మన కాలేజ్లో అండి లైక్ సన్ కాలేజ్లో ఏంటంటే లైక్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే విలేజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వస్తారు లేదా సిటీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న ఏంటంటే స్టూడెంట్ కొంతమంది ఏంటంటే మనం హైదరాబాద్లో చూసిన ఇంగ్లీష్ మీడియం బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టూడెంట్స్ కూడా వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడానికి కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది. సో అలా ఏం చేస్తామంటే లైక్ కమ్యూనికేషన్ అనేది మెయిన్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి, పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ సెమిస్టర్ నుంచి లైక్ ఏ కోర్స్ అయినా లైక్ జాయిన్ అయ్యాక ఫస్ట్ సెమిస్టర్ నుంచి స్టూడెంట్స్కి పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ క్లాసెస్, కమ్యూనికేషన్ క్లాసెస్, లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్ అవి నేర్పిస్తూ ఉంటామన్నమాట. సబ్జెక్ట్ అనేది ఎలాగో స్టూడెంట్ నేర్చుకుంటారు, ప్రతి కాలేజ్లో సబ్జెక్ట్ నేర్పిస్తారు. బట్
లైఫ్ స్కిల్స్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ జరిగేది మాత్రం కొద్ది కాలేజెస్లోనే. అలా చూసుకుంటే లైక్ మా కాలేజ్ నెంబర్ 1 ఉందండి. లైక్ ఫ్యాకల్టీస్ స్టూడెంట్స్ ట్రైన్ చేయడము, గ్రూప్ డిస్కషన్స్, టాపిక్ ఇచ్చి మాట్లాడడం, మనం ప్రజెంటేషన్ స్కిల్స్ ఎలా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి అంటే ఇంక్లూడింగ్ దే డ్రెస్సింగ్ సెన్స్, ద వే దే డ్రెస్, ద వే దే ప్రజెంట్ దెమ్సెల్స్, అక్కడ నుంచి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి స్టూడెంట్కి కంప్లీట్గా లైక్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ నుంచి చూసుకొని లాస్ట్ కోర్స్ అయిపోయేలోపు చూసుకుంటే దిల్ బి కంప్లీట్లీ చేంజ్ అనమాట. అంటే వాళ్ళ డ్రెస్సింగ్ సెన్స్ కానీ, వాళ్ళ వే ఆఫ్ టాకింగ్ కానీ, అండ్ అలాగే పార్ట్ టైం జాబ్స్కి వెళ్ళినప్పుడు, ఇంటర్న్షిప్స్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు ఎలా బిహేవ్ చేయాలి, గెస్ట్ ఎలా ఉండాలి, వర్క్ అట్మాస్ఫియర్ ఎలా ఉండాలి అని చెప్పని. సో కంప్లీట్లీ ఇవన్నీ ఎప్పుడైతే స్టూడెంట్కి లైక్ ఇన్కల్కేట్ చేసుకుంటారో, నేర్చుకుంటారో, డెఫినెట్గా వాళ్ళకి ఇన్నర్ అండ్ అవుటర్ బాండ్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇలా చేంజ్ అయినప్పుడు స్టూడెంట్ లైక్ ఏ విషయంలో అయినా సరే, ఇంటర్వ్యూసే కానీ, జాబ్సే కానివ్వండి, దేనికైనా సరే కానీ భయపడకుండా ముందు వెళ్తూ ఉంటాడు స్టూడెంట్. సో మెయిన్ థింగ్ ఇక్కడ ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో వాళ్ళకి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్ చేసి, దెన్ లాస్ట్ సెమిస్టర్లో ఇంటర్వ్యూస్కి ముందు, ప్లేస్మెంట్స్కి ముందు వాళ్ళకి మాక్ ఇంటర్వ్యూస్, డ్రిల్ లైక్ ప్రాక్టీస్ చేసి స్టూడెంట్స్కి ఏ సబ్జెక్ట్ అయితే ఇంట్రెస్ట్ ఉంది దానిపైన మొత్తం ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి ఇంటర్వ్యూ ఎలా అటెండ్ అవ్వాలి, క్వశ్చన్స్ ఎలా ఆన్సర్ చేయాలని చెప్పని కంప్లీట్గా ఫ్యాకల్టీస్ అందరూ ట్రైనింగ్ ఇస్తూ ఉంటారండి. సో దానికి మాకు సపరేట్ టీమ్ ఉంది. సో దానివల్ల ఏంటంటే స్టూడెంట్స్కి లైక్ కమ్యూనికేషన్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడానికి కూడా పిల్లలు చాలా బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతారు. ఓకే, సన్ ఇంటర్నేషనల్లో కోర్సులు చేస్తే భవిష్యత్తు బాగుంటుంది స్టూడెంట్స్ది అని మీరు చెప్తూ ఉన్నారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. ఇది వాళ్ళ కెరీర్ పాయింట్. కీప్ వాచింగ్ V6 న్యూస్.